जिंदा दिल जिंदगी। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं नवदीप कौर एक बार फिर तो लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम जिंदा दिल जिंदगी, जिस दे विच असी जिंदगी नाल जुड़ियां खट्टियां मिठियां गल्लां करदे हुन्ने आ। पर अज दा साडा विशा जो है कुछ हट के है। विशा असी अज दे इस प्रोग्राम दे विच एक अजिहा चुनिया है कि जिस ते ज़्यादातर माहिर जो ने बोलण तो कतराउंदे ने, पर ओह जिंदगी दी एक असल सच्चाई हुंदी है। एक पासे साडा समाज आधुनिक युग दे वल वध रहा है, ते दूजे पासे अज कल यूथ दे विच गे बनन दा करेज़ जां फिर लैसबिन बनन दा करेज़ बहुत ही ज़्यादा वध रहा है। हालांकि भारत दे विच ये घट वेखण नूं मिल रहा है, पर जेकर आपां कैनेडा, अमरीका जां इंग्लैंड वर्गे विकसित देशां दी गल करिए तां उत्थे यूथ है जो, चाहे वो पंजाबी यूथ है, उन्हां दे विच लैसबिन बनन दा करेज़ बहुत ही ज़्यादा वध रहा है। हैरानी दी गल ये है कि इस करेज़ दे विच एक झूठा प्रचार भी किया जा रहा है। झूठा प्रचार भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सहारा लैके किया जा रहा है। जो यूथ नूं गुमराह किया जा रहा है वो ये कह के किया जा रहा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच लिखिया है भी लैसबिन बनना चाहिए है जां गे बनना चाहिए। इस तरह का कूड़ प्रचार किया जा रहा है कि असल दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस तरह का कुछ लिखिया है जां किहड़ियां पंक्तियां नूं लैके उन्हां प्रचारकां दे वल्लों इस तरह का प्रचार किया जा रहा है ते यूथ नूं लैसबिन ते गे बनन दे लई मजबूर किया जा रहा है। हर वार की तरह साडे नाल स्टूडियो दे विच लाइफ कोच रणदीप सिंह जी मौजूद ने। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करदे हां। स्वागत है सर। सत श्री अकाल जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, साडा ये प्रोग्राम बारे तुहाडे की विचार ने तुसीं सानूं कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके भी देख सकदे हो, क्योंकि सोशल मीडिया दे उत्ते भी साडा ये प्रोग्राम जो है लगातार असीं पब्लिश करते रहने आ। इस प्रोग्राम नूं वेखण तो बाद कुछ दर्शक कहंदे होणगे भी तुसीं किस तरह का टॉपिक लै आए। साडा ये टॉपिक लिआउण दा इक्को एक मकसद यही है, क्योंकि असी जिंदगी दे हर एक उस टॉपिक दे उत्ते गल्लां करदे आ जिस दे उत्ते कुछ लोग बोलण तो भी कतराउंदे ने, पर ओह जिंदगी दी सब तो वड्डी ते महत्वपूर्ण सच्चाई हुंदी है। तो रणदीप जी, मैं स्टार्टिंग दे विच जिस तरह मैं टॉपिक का जिक्र किया भी लैसबिन ते गे बनन दा क्रेज़ यूथ दे विच वध रहा है। भारत दे विच चलो ये हजे आपां घट कह सकदे हां, पर ये नहीं कह सकदे भी है ही नहीं। ये की कारण बनदे ने भी इस तरह अजकल दे यूथ इधर राह ते तुर पिया? देखो, ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੌਰਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੌਰਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਗੇ ਮੈਰਿਜਸ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸਬੀਅਨ ਮੈਰਿਜਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣੋ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੂਅਲ, ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੂਅਲ, ਗੇ, ਲੈਸਬੀਅਨ, ਇਹ ਵਰਡਸ ਅੱਜ ਬਣਾਏ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਪੌਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹ। ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਜੂਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲ ਤੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾ ਲੂੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਵੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ, ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀਕ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਡੋਲ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਨਸੈਪਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਸਬੀਅਨ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੈ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੇਬਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਸਬੀਅਨ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੈਸਬੀਅਨਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਗੇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ? ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਤ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੜਵੱਚੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੇਮ ਵੇ ਜੇ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਗੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਗੂੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਰ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ,
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਸ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਲਸਟ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੁਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਹੀ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤਰਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਏ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਮ ਤੇ ਕਾਮ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਡੀਨੈਸ ਦੀ, ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀਗੀ, ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿੰਤਾ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਓ। ਰਾਜਾ ਚਲੋ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੀ ਪੂਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਤੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ, ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਫੇਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭੋਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਕੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਗਲੋਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸੇ ਰਿਸਰਚਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਜੀ। ਬਟ ਇਹੀ ਮਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਪਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈਸਬੀਅਨ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਗੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਚੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨਾ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਏ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸ਼ਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਥਾਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੈਸਬੀਅਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਸਬੀਅਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰ ਜੰਪਲ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੁੱਕ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਆਪਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੋਵਲਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਸੋਚ ਕੋਈ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਝਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨੋਵਲਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨੋਵਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਪੋਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਦਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸਬੀਅਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੁਣਾਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸਮਝਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖੀ ਸਮਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਕਾਮ ਚੱਲ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੌਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੋਰਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੜਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ NRIs ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਫੰਡ। ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔੜ ਪੈ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਦੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਗੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹ ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾ ਸਕਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਟਵਿਸਟ ਜਿੱਦਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਆਪੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੌਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ USA ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਸਬੀਅਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਾਂ ਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ
ਅੱਜ ਨਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਏਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਰਡਸ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਾ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈਸਬੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਘੱਟ ਨੇ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸਬੀਨ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂਗ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।